नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र महालया उपलक्षे आपण को शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी मीन राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपणकर जदि मीन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मीन राशि व्यक्तिविशेषक जीवन एही महालया परठारु बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही महालया ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबाकु जाउछि। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहुथिला, आर्थिक समस्या देखा जाउथिला, आपण ऋण नेउथिले किंतु सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला, परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला, आपणकर अଯଥା खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकु मान सम्मान मिलु नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित थिले, व्यापार रे आपणकर लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला, दाम्पत्य जीवन रे भी कलह लागी रहुथिला, आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही बळी जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु एबे जानिबा आपणक जीवन रे एही महालया अमावास्या ठारू किपरि परिवर्तन हेबो। प्रथमे जानिबा आपणक शिक्षा व्यवसाय चाकरी क्षेत्र रे एही नवग्रहक स्थान परिवर्तन किपरि फलाफल देब, कौन कौन बड़ परिवर्तन हेबो आपणक जीवन रे। एही महालया ठारू आपणक क्यारियर रे किपरि परिवर्तन आसीबो। क्यारियर दृष्टिकोण रु एही मास आपणक पई बहुत भल रहिछि, कारण आपणकर दशम घरर प्रभु बृहस्पति आपणकर तृतीय घरे मास सारा उपस्थित रहिबे एवं अक्टोबर 9 तारिख रु बक्री होई जिबे। एभली परिस्थिति रे आपण आपणक सहकर्मीक सहित भल आचरण करिबाटा उचित रहिबो, कारण बृहस्पति जेतेबेले बक्री अवस्था रे रहिबे सेमाने आपणकु आपण छाए सहाय्य करिबाकु आसीबे। जदि आपण तांको सहित भल आचरण करिथिबे कर्म क्षेत्र रे आपणकर दक्षता आउरी बढ़ी जिवो। आपणकु चाकरी रे उच्च अधिकारी सहित घनिष्ठता मिली जिवो। आपण चाकरी रे अग्रगति सहित आपणकर आय वृद्धि हेबार मध्य संभावना रहिछि। आपणकर परिश्रम अनुपात रे धन आमदानीटा बढ़ी जिवो। समस्त पुराना समस्या धीरे धीरे समाधान होई जिवो। चाकरी रे ट्रांसफर हेबार मध्य जोग रहिछि। कर्म क्षेत्र रे आपणक परिवेशटी सकारात्मक होई जिवो। आपणकर किछि असंपूर्ण कार्य जहा आपणकु बहुत टेंशन देउथिला ताहा एही महालया परठारु समाप्त होई जिवो। आपण धन संचय करिबा प्रति टिके ध्यान देबार आवश्यकता अछि। आपणकर धन रे वृद्धि घटिबो। जदि आपण शिक्षादान क्षेत्र रे कार्य करूछंती ताहले आपणकर दरमा वृद्धि हेबार संभावना अछि। आपणक चाकरी क्षेत्र रे आपणकर दक्ष परिचालना उभय धन एवं प्रतिष्ठा वृद्धि करिबो।
ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିରାଣୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହାର ସ୍ରୋତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମଧୁର ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଭରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ହେବେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅପାର ଖୁସି ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିବାରକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଳୟା ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।